بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کا اپنا سبق، سورۃ النساء آیت مبارکہ 15 اور آیت مبارکہ 16۔ یہ دو آیات بینات ہم ان کی تلاوت کریں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے، ساتھ اس کا ترجمہ مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنے آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے واللاتی، اس میں لام جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، اسے آپ موٹا نہ کیجیے گا، کھڑی زبر کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ واللاتی یأتین یأتین، یہاں حمزہ ہے یا کے بعد، تو اسے جھٹکے سے بولیں گے۔ یأتین الفاحشة من نسائکم، من نساء، نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یرملون کا، تو یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ یہاں جو مد ہے مد متصل، من نسائکم فاستشہدوا علیہن، یہاں علیہن اس میں نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا۔ اربعۃ منکم، اربع، اس میں را رکھیے گا موٹا اس سے پہلے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اسی را پر پڑھی جائے گی۔ اربعۃ منکم، یہاں پہ ادغام ہے غنے کے ساتھ تنوین کے بعد میم کی وجہ سے، اور منکم میں نون ساکن کے بعد کاف، یہاں پہ ہوگا اخفا، آواز کو ناک میں چھپائیے گا۔ اربعۃ منکم، رموز اوقاف میں سے یہاں جیم ہے تو وقف کر دیجیے گا۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَإِن شَهِدُوا، نون ساکن کے بعد شین، تو یہاں ہوگا اخفا۔ فَإِن شَهِدُوا، آگے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فِي الْبُيُوتِ نہیں بولا آپ نے، فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الموت، موت میں واو لین ہے، اسے ذرا خیال رکھیے گا پڑھتے ہوئے۔ موت، يَتَوَفَّاهُنَّ الموت أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں لفظ اللہ ہے، یجعل اللہ، تو لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، آیت نمبر 16 دیکھیے گا۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ یہاں دیکھیے گا واللذان، یہاں ذال ہے، اسے زانا پڑے گا۔ واللذان یأتیانها منکم، منکم نون ساکن کے بعد کاف، یہاں اخفا کیجیے گا۔ فآذوہما، یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے، یا وقف کر دیجیے گا، اور وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا،
फ़इन ताब, यहाँ नून साकिन की बात ता है तो यहाँ इख्फा कीजिएगा। आगे देखिएगा, इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। इन्नल्लाह, यहाँ नून मुशद्दद पे कीजिएगा गुन्ना, लफ्ज़ अल्लाह यहाँ भी मोटा पड़ा जाएगा। तव्वाबर रहीमा पे इदगाम है, लेकिन बगैर गुन्ने के इदगाम होगा। अब ये दो आयात बय्यिनात, हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, वल्लाती, और जो औरतें यतीना मुर्तकिब हों अल्फाहिशत, बुराई का, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू, तो गवाह लाओ, अलैहिन्ना, उन पर, अर्बअतन, 4, मिनकुम, अपनों में से, फ़इन, फिर अगर शाहिदू, वो गवाही दें, फ़अम्सिकूहुन्ना, उन्हें बंद रखो, फिल बुयूती, घरों में, हत्ता, यहाँ तक कि यतवफ़्फ़ाहुन्ना, उन्हें उठा ले, अल मौत, मौत, औ यजअला, या कर दे, अल्लाहु, अल्लाह, लहुन्ना, उनके लिए, सबीला, कोई सबील। जी, इस आयत मुबारका का थोड़ा मफ़हूम समझिएगा कि जब भी कोई औरत बुराई का मुर्तकिब हो, इर्तिकाब करे, तो शुरू में ये हुक्म दिया गया था कि उसे उम्र भर के लिए घर में क़ैद रखा जाए, लेकिन साथ ये इशारा भी दे दिया गया कि बाद में उनके लिए कोई सज़ा मुकर्रर की जाएगी, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। इसका भी यही मतलब है। चुनांचे सूरह नूर में मर्द और औरत जो मुर्तकिब हों बुराई के, तो उनके लिए जो सज़ा है वो मुकर्रर कर दी गई, यानी 100 कोड़े मुकर्रर कर दी गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अल्लाह ताला ने औरतों के लिए रास्ता पैदा कर दिया है। वो ये है कि कोई गैर शादीशुदा मर्द या औरत बुराई के मुर्तकिब हों तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, और जो शादीशुदा हों तो उनको संसार किया जाएगा। नेक्स्ट आयत देखिएगा, वल्लज़ानी, और जो दो मर्द यतियानिहा, मुर्तकिब हो मिनकुम, तुम में से, फ़आज़ूहुमा, तो उन्हें ईज़ा दो, तकलीफ़ दो, फ़इन, फिर अगर ताबा, वो तौबा करें, व अस्लहा, और इस्लाह करें, फ़अरिदू, तो पीछा छोड़ दो उनका, अनहुमा, उनका, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना, है, तव्वाबन, तौबा कबूल करने वाला, रहीमन, नहायत मेहरबान। यानी जब मर्द को इस तरह के गैर फितरी अमल के मुर्तकिब हों तो उनके लिए कोई मुतय्यन सज़ा जो है वो मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि ऐसे मर्दों को के बारे में ये हिदायत दी गई है, इनको अज़ियत दी जाए, इनको तकलीफ़ दी जाए, जिसके जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं वो फ़ुक़हाए किराम ने तजवीज़ किए हैं। और इसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि जो हाकिम वक्त है, ये उसकी सवाबदीद है, वो उसको उनको जिस तरह चाहे तकलीफ़ पहुँचाए या जिस तरह चाहे उनको सज़ा का ऐलान करे। उम्मीद है जी यहाँ बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिए, हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।